নমস্কাৰ স্বাগতম গাঁও চহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা স্কাইৰুট এৰোস্পেছে সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে সাজি উলিওৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল মহাকাশলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 এই ঐতিহাসিক পৰীক্ষামূলক অভিযানৰ নাম দিয়া হয় মিছন আগমন ৰকেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে লঘু আৰু শক্তিশালী কাৰ্বন কম্পোজিট সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত ব্যৱহৃত লিকুইড ইঞ্জিনটো সম্পূৰ্ণৰূপে 3D প্ৰিন্টেড চাৰিটা পৰ্যায়ৰ ৰকেটটোৱে 350 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজনৰ উপগ্ৰহ পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ অনায়াসে কঢ়িয়াই নিব পাৰে এই ৰকেটটোৰ সৈতে মহাকাশলৈ পঠিওৱা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখা এটা পোষ্ট কাৰ্ড য'ত লিখা আছে বন্দে মাতৰম লগতে ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ পিতৃ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই ছাৰ চি.ভি. ৰমন আৰু ডক্টৰ এ.পি.জে. আব্দুল কালামৰ সোণৰ ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তি আৰু 32টা হীৰাৰে তৈয়াৰী এটা পনুম ফুলৰ শিল্পকৰ্মও মহাকাশলৈ কৰা হয় প্ৰেৰণ विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on Max Q now, which is the period of maximum aerodynamic. 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on Max Q now, which is the period of maximum aerodynamic. 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी মহাকাশলৈ प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ বিক্ৰম 1 স্কাইৰুট এৰোস্পেছে সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে সাজি উলিয়াইছে ব্যক্তিগত কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 एक ब्रह्मास्त्र की तरह উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল মহাকাশলৈ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 উৎক্ষেপণ কৰা হয় which was successful ignition and safe tower clearance. সফল উৎক্ষেপণ এয়া তাৰ পিছতে বিজ্ঞানীসকলৰ মাজতে হৰ্ষোল্লাস এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে পৰীক্ষামূলক এই অভিযানৰ নাম দিয়া হ'ল মিছন আগমন সম্পূৰ্ণ লঘু আৰু শক্তিশালী কাৰ্বন কম্পোজিট সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিক্ৰম 1 লিকুইড ইঞ্জিনটো সম্পূৰ্ণৰূপে 3D প্ৰিন্টেড চাৰিটা পৰ্যায়ৰ ৰকেটটোৱে 350 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজনৰ উপগ্ৰহ পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ অনায়াসে কঢ়িয়াই নিব পাৰে आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, हेलो हेलो Hello, sir. हेलो नमस्ते कौन बोल रहे हैं सर we are very privileged to hear you. First your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपने दो काम किए हैं एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था मेरे को
मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे, तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी। ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी कि हाँ, देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है। मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। Hello, sir. Thanks a lot for your wishes. And our team, entire team of Skyroot, more than 1,000 people are here in Sriharikota and listening to you. Our hearts are swelling with pride, and this means a lot to us. देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है। Sure, sir. और सर, आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space, and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी। और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना, और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। Thank you, sir. मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं। Thank you, sir. Thanks a lot. Actually, we are very happy to see the launch, like first Indian private rocket into orbit. And I want to say that hard work, it speaks. Our hearts was pounding like anything, our heartbeats went high. We can't express that moment, how we felt, that 5 minutes, the delay that took our hearts. Seriously, we felt like, I can't, We can't express that moment. But right now, we are so happy. We are somewhere.
I'm short of words, man. Seriously. It's a very, very, very happy moment for me and a proud moment to me. To be a Skyroutian, it's a amazing moment to me today. So witnessing today, it's like in live, it's a dream coming true from ground to sky. It's awesome. It's I can't explain myself. It's like goosebump roaming across my body. It's a very live session. পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো অৰুণাচলত সেনাৰ গুলীত আহত হল এগৰাকী যুৱতী উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এখন বাহনলৈ গুলী চলাইছিল সেনাই অৰুণাচলৰ নামচাইৰ লাথাউত গুলী চালনাৰ ঘটনা নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে সেনাৰ গুলী বৰ্ষণ এখন নীলা ৰঙৰ বাহনক কেন্দ্ৰ কৰি গুলী চালনা কৰিছিল সেনাই সেনাৰ গুলী চালনাত আহত হৈছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱতী গুলীবিদ্ধ যুৱতীগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে পুনৰ জনাও অৰুণাচলত সেনাৰ গুলীত আহত হল এগৰাকী যুৱতী উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এখন বাহনলৈ গুলী বৰ্ষণ কৰিছিল সেনাই অৰুণাচলৰ নামচাইৰ লাথাউত এই গুলী চালনাৰ ঘটনা নিয়মীয়া তালাচী চলি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এখন বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি সেনাই কৰিছিল গুলী চালনা নীলা ৰঙৰ এখন ভানক লক্ষ্য কৰি সেনাই কৰিছিল গুলী চালনা য'ত এগৰাকী স্থানীয় যুৱতী আহত হৈছে গুলীবিদ্ধ যুৱতীগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হস্পিটেলত কৰোৱা হৈছে ভৰ্তি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাত বন বিষয়া গুলীবিদ্ধ হৈছে গুলীবিদ্ধ বিপিন চন্দ্ৰ ডেকাৰ ঘৰ হৈছে মংগলদৈৰ প্ৰফুল্ল নগৰত অসাৱধানবশতঃ বিষয়াজনৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ পৰা ফুটে 4 জাইকৈ গুলী বিপিন চন্দ্ৰ ডেকাৰ বাহুৰে পাৰ হৈ যায় গুলীকেইটা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বন বিষয়াজনক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সম্প্ৰতি গুলীবিদ্ধ বিপিন চন্দ্ৰ ডেকা সংকটমুক্ত পুনৰ জনাও যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত এগৰাকী বন বিষয়া গুলীবিদ্ধ বিপিন চন্দ্ৰ ডেকাৰ ঘৰ হৈছে মংগলদৈৰ প্ৰফুল্ল নগৰত অসাৱধানবশতঃ বিষয়াজনৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ পৰা ফুটে 4 জাইকৈ গুলী বিপিন চন্দ্ৰ ডেকাৰ বাহুৰে পাৰ হৈ যোৱা গুলীকেইটা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ বন বিষয়াজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সম্প্ৰতি গুলীবিদ্ধ বিপিন চন্দ্ৰ ডেকা সংকটমুক্ত এনআইটি শিলচৰত উত্তেজনা প্ৰৱেশ দুৱাৰ ভাঙিলে গাঁৱৰে একাংশই জাননী আৰু আলোচনা অবিহনে গেট নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ক্ষুব্ধ লোকে ভাঙি পেলালে এনআইটি শিলচৰে স্থাপন কৰা গেট প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বৰখালী চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা গেট ভাঙিলে ক্ষুব্ধ লোকে পুৱা 7 বজাতে এনআইটি শিলচৰ চহৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বছৰ ধৰি এই পথটোৰে গাঁওখনৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ আহজা কৰিছিল গাঁওবাসীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা এনআইটি বিষয়াৰ সৈতে ক্ষুব্ধ লোকৰ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা এনআইটি শিলচৰত এনেধৰণৰ এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে প্ৰৱেশ দুৱাৰ ভাঙিলে গাঁৱৰ একাংশই জাননী আৰু আলোচনা অবিহনে গেট নিৰ্মাণৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে এনআইটি শিলচৰে স্থাপন কৰা গেট তেওঁলোকে ভাঙি পেলাইছে প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰিছে যিহেতু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া হোৱা নাছিল বা আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল আৰু তাৰ প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে স্থানীয় ৰাইজে এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰখালী চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা গেট ভাঙি পেলালে ক্ষুব্ধ লোকে পুৱা 7 বজাতে এনআইটি শিলচৰ চৌহদত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বছৰ ধৰি পথটোৰে গাঁওখনৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ আহজা কৰিছিল গাঁওবাসী আৰু সেই পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ এনেদৰে ক্ষিপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা এনআইটি বিষয়াৰ সৈতেও তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা স্থানীয় ৰাইজৰ वीडियो लेवल ठीक नहीं है ये फांसी उल्टा मैनेजमेंट है और टोटली गांव वाला से बिना डिस्कस किए हुए रास्ता बंद किए हैं तो हमारा मुद्दा यही है कि अगर हम लोग का रास्ता बंद हो जाएगा हम लोग बैंक में नहीं जा पाएंगे हम लोग अपना स्कूल का जो हम लोग यहाँ पर किड्स स्कूल है ये भी स्कूल है वहाँ पर बच्चों लोग को लेके नहीं जाएंगे तो क्या हम लोग के कितना तकलीफ हो रहा है हम लोग क्या करेंगे बताइए तो अगर रास्ता बंद हो जाएगा कोई नोटिस नहीं देता सबसे बड़ी बात एक भी नोटिस नहीं है और एनआईटी का जो सिक्योरिटी कंपनी इसको डील करता है सिक्योरिटी कंपनी इसको ये करता है एनआईटी की अथॉरिटी सामने नहीं आना चाहता है सिक्योरिटी कंपनी आज कल चला जाएगा रास्ता बंद कर तो हम गांव वाले कहाँ जाएंगे
যোৰহাটত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জেল ৰোড নন্দনপুৰত পিস্তলসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ মাত্ৰ 15,000 টকা ডিমাপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ সৰবৰাহ হয় পিস্তল ডিমাপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল পিস্তলটো 15,000 টকাত কিনি যোৰহাটত 37,000 টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল পিস্তলটো ধৃত অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এটা 7.65 mm পিস্তল জব্দ কৰা হৈছে যোৰহাটত সক্ৰিয় ডিমাপুৰৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ পিস্তলসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল পিস্তলটো যোৰহাটত এনেধৰণে অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ অভিযোগত সৰবৰাহৰ অভিযোগত এজন যুৱকক ইতিমধ্যেই জেল ৰোড নন্দনপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 15,000 টকাতে ডিমাপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ সৰবৰাহ হয় পিস্তল এনেধৰণৰ কেতবোৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিবলৈ পিস্তলটো এই যুৱকজনে লৈ আনিছিল 15,000 টকাত কিনি যোৰহাটত 37,000 টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল এই পিস্তলটো ধৃত অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা যিটো পিস্তল জব্দ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে 7.65 mm পিস্তল যোৰহাটত এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ডিমাপুৰৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে পুনৰ সফলতা লাভ কৰিছে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা 7.65 পিস্তল এজন যুৱকৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীৰ যি যান বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক উৎপল বৰাৰ নেতৃত্বত অহা এটা আৰক্ষী দলে উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত অহা এটা দলে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এটা 7.65 পিস্তল সজীৱ গুলী আৰু এনেধৰণে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে যোৰহাটৰ নগৰৰ জেল ৰোডৰ নন্দনপুৰৰ পৰা আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি সঞ্জীৱ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে সঞ্জীৱ বৰুৱা আপুনি সেইজন সঞ্জীৱে নহয় জানো আজিৰ পৰা এটা গুলীচালনাৰ ঘটনা ঘটিছিলে যে বাগানৰ মাজত যে মনত আছেনে হয় লখিমপুৰত ঘৰ আপোনাৰ এইটো পিস্তল ক'ৰ পৰা আনিছিলে मैं नागालैंड পৰা আনিছিলোঁ নাগালেণ্ডৰ পৰা কি কাৰণে পইচা নাছিলে মই বিকিবলৈ আনিছিলে হয় আপুনিতো তাৰপিছত নিজকে সংশোধন কৰিম বুলি কৈছিলে আপোনাৰ হয় মোৰ পইচা পাতি নাছিলে বহুত অসুবিধা আছিলে সেইটো কাৰণে মই বিকিবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া ক'ত থাকে লখিমপুৰত থাকে নে ক'ত থাকে আপুনি এতিয়া মই ডিমাপুৰত মই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিলোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিলে কোনে আনিব দিছিলে পিস্তলটো বগাই আনিব দিছিলে বগাই কোন এই মেডিকেলৰ ওচৰৰ ল'ৰাটো বগাই গগৈ হয় নি হয় আৰু কিমান টকাত কিনিছিলে এইটো পিস্তলটো মই এইটো হেৰি 37,000ত বিকিব আহিছিলোঁ 37,000ত বিকিব আহিছিলোঁ তাৰপৰা ডিমাপুৰত কিমানত লৈছিলে কিমান 15,000 আনিছিলোঁ 15,000 কোনে বিকে ডিমাপুৰত মই মানুহজনৰ পৰা লৈছিলোঁ মানে কথা মিলাই পেলাই আনিছিলোঁ হয় নেকি মানে তাত যিবোৰ যে চাৰেণ্ডাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে তাৰপৰা তাৰ পিস্তল নেকি এইবিলাক মই নাজানো মানে 15,000 টকাত 7.65 পাই যায় তাত পুৰণা আৰু বাকী কি পায় বাকী নাজানো মই এইটোৱে আনিছিলোঁ এইটো আনিছিলে হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া আছে ধাৰাবাহিকভাৱে কিন্তু ঠাই একেখিনিয়ে নাগালেণ্ড আৰু ডিমাপুৰ তাৰ পৰাই গোটেই যোৰহাটত এনেধৰণৰ অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছে কি ক'ব গোটেই বস্তুটো স্বীকৃতি আমাৰ মই আগতেও কওঁ এতিয়াও কওঁ আমাৰ সন্মানীয় SSP ছাৰৰ তেওঁৰ নিৰ্দেশনা মতে তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যন মতে গোটেইখিনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি টীম হিচাপে কাম কৰিছোঁ আৰু টীমত আমাৰ TSIও আছে IC ভোগদৈও আছে এই মানুহজনৰ ওপৰত আমাৰ ইনপুট আছিলে সেইমতে আমি তেওঁক খবৰ লৈ আছিলোঁ তেনেকৈ চেজ কৰি পেলাই আজি এইটো সফলতা আমি পালোঁ গতিকে এনেকৈ আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব যেনেকৈ আমি খবৰ পাম আমাৰ সন্মানীয় SSP ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি তেনেকৈ কৰি যাম অনশনস্থলীতে অসুস্থ হৈ পৰে সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুক অসুস্থ ৱাংচুকক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে অনশনৰ 21 দিনৰ দিনাখন অধিক অসুস্থ হৈ পৰিছে ৱাংচুক দিল্লী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে পুৱাই হস্পিটেললৈ নিয়ে ৱাংচুকক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ল সোনম ৱাংচুকক স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত ৱাংচুকক হস্পিটেলত ভৰ্তি সমাজকৰ্মীগৰাকীক হস্পিটেললৈ নিয়াত বাধা কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থকৰ আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাততো লিপ্ত হৈছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী अस्पताल ले जाया गया है आप सभी से अनुरोध है कृपया करके सरकारी काम में बाधा न डालें पुलिस का सहयोग करें যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সহযোগত ইতিমধ্যে সোনম ৱাংচুকক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাতো একাংশই প্ৰতিবাদস্থলীতে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল অনশনৰ 21টা দিন আৰু 21টা দিনৰ অন্তত অসুস্থ হৈ পৰা ৱাংচুকক লৈ যোৱা হৈছে হস্পিটেললৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে আজি পুৱাই হস্পিটেললৈ লৈ যায় সোনম ৱাংচুকক আৰু প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই হস্পিটেললৈ
এম্বুলেন্সত লৈ যোৱা হয় সোনম ৱাংচুকক স্বাস্থ্যৰ অধিক তেওঁৰ অৱনতি ঘটিছিল সমাজকৰ্মীগৰাকীক হস্পিটেললৈ নিয়াটো বাধা প্ৰদান কৰিছিল কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থকে আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাততো লিপ্ত হয় একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं थोड़ा डिहाइड्रेशन है बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं उनको लगातार जांच कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है और हमारे 2 डिपार्टमेंट पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए मैम पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है इज ही कॉन्शियस इज फुल्ली कॉन्शियस सारे पैरामीटर स्टेबल कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में उनको वो करेक्ट करेंगे फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे শিলঙত এটা মছজিদ সিল কৰিলে খাচী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে প্ৰয়োজনীয় অনুমতি অবিহনে মছজিদ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ কেএছইউৰ নেতা ক্লিনষ্টাৰ শাবঙৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান মছজিদ থকা মাটিখিনিৰ গৰাকী নুৰুল চৌধুৰী বহিৰাগত বুলি অভিযোগ নথি পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে মছজিদটো সিল হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সমগ্ৰ শিলং চহৰতে অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে চলাই যাব অভিযান পূৰ্বে শিলঙৰ সিবিআই কাৰ্যালয়ত থকা এটা মন্দিৰত তলা উলমাইছিল খাচী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সিবিআই কাৰ্যালয়ত কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল কেএছইউৰ এই পদক্ষেপক মুকলি সমৰ্থন জনাইছে সাউথ শিলঙৰ বিজেপি বিধায়কজনে চৰকাৰী চৌহদত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে অসম আৰু অৰুণাচলৰ টিৰাপৰ মাজত বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে যাতায়াত ভূমিস্খলনৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 315A ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ পিছতে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা 315A ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত পথটোৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ইফালে ঘটনাস্থলীত জয়পুৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ এটা দল উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ লগতে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মালিক আৰু চালকসকলক সকাহ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে আহ্বান ভূমিস্খলনৰ ফলত তিৰাপ জিলাৰ দেওমালী খুনসা সংযোগী পথত গধুৰ যান বাহন চলাচলতো বাধা প্ৰদান কৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে আমি তো ড্ৰাইভাৰৰ গাড়ী চলাওঁ সদায় দিন কিন্তু এই ৰাস্তা যেতিয়া ব্লক হোৱাৰ পৰা আমাৰ বহুত অসুবিধা চলি আছে গাড়ী আমাৰ সেইফালে থব লগা বাইচান্স যাব লগা নাই কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া প্ৰায়ভাগ গাড়ী চলি আছে লোড গাড়ী কিন্তু আমাৰ 6 চকা গাড়ীকে বন্ধ কৰি থৈ দিছে সেইকাৰণে মামাক অনুৰোধ কৰিছো যাতে অলপ সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিব পাব গাড়ী কিস্তি দিব লাগে মাহেকত কিস্তি দিয়া গাড়ী আছে বহুতখিনি কিমান দিন হ'ল বহি থকা 15 দিন মান হৈ গ'ল কিমান লোকচান হৈছে লোকচান মানে প্ৰায় এতিয়া আমিতো ডেইলি কৰ্ম কৰি থকা মানুহ এতিয়া গাড়ী নচলিলে আমাৰ পেটে ভাতে খোৱা মানুহ খাম কেনেকৈ তাৰ প্ৰতি মই লক্ষ্য ৰাখি কিছু এতিয়া উপায় নাই যে আমি গাড়ীটো ইয়াত থৈ দিব লগা হৈছে এতিয়া অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আমাৰ মানে চব এতিয়া ৰাস্তাটো যেতিয়ালৈকে বনাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানে গাড়ী এতিয়া চলা বোলা বন্ধ হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট আছে গাড়ীটো কাগজ চাগজো বনাবলৈ আমি ক'ৰ বনাম এতিয়া গাড়ী এফালে যেতিয়া গাড়ী আমাৰ চলিব তেতিয়া আমি ধৰি লওক 2 টকা কমাই কিনি ইনষ্টলমেণ্ট দিব পৰা হ'ব চলিব দিগদাৰ হৈছে এতিয়া দেখিছো এইফালে দেখিছে গাড়ী এতিয়া দুনিয়াবোৰ সৰু গাড়ীবিলাক আহি আছে লোড গাড়ী লৈ কিনি খালি আমাৰ 6 চকা এইবিলাক গাড়ীখিনিয়ে বন্ধ হৈ আছে টকা আপুনি এইটোৱে জনাইছো সোনকালে যাতে আমাক এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে কিবা এটা মানে আৰু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ৰাস্তা ড্ৰেইনটো যদি পাইপডাল তলত দি কিনি বনাই দিয়ে তেনে আমাৰ ডাঙৰ গাড়ীখিনি মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব
ৰাজহুৱা স্থানত সোনম ৱাংচুকৰ ছবি অঁকা দুজনক আটক কৰা হৈছে নকুল মিলি আৰু গৌৰৱ সিং নামৰ দুজনক আটক কৰিছে অনুমতি অবিহনে ৰাজপথৰ দেৱালত ছবি অঁকাৰ চলাইছিল চেষ্টা জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত সোনম ৱাংচুকৰ ছবি অঁকাৰ চেষ্টা ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা স্বাৰ্থ কাৰ্য সহ্য কৰা নহব বুলি মন্তব্য আৰক্ষীৰ নিশা দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে নকুল আৰু গৌৰৱক দুজনকৈ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত ৰুজু হৈছে এটা গোচৰ বশিষ্ঠৰ দেৱালত ছবি অঁকাক লৈ ৰুজু হৈছিল আন এটা গোচৰ সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুক যিগৰাকী বৰ্তমান দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে অনশনস্থলীৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল আজি হস্পিটেললৈ যিটো তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি তেওঁক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে তাৰ মাজতেই দুগৰাকীকৈ যুৱক যিগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা স্থানত সোনম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিছিল নকুল মিলি আৰু গৌৰৱ সিং এই দুয়োগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটক কৰা হৈছে অনুমতি অবিহনে তেওঁলোকে ৰাজপথৰ দেৱালত ছবি অংকন কৰিছিল জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত সোনম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিছিল এই দুজনকৈ যুৱকে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা কাৰ্য সহ্য কৰা নহব বুলি আৰক্ষীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নকুল আৰু গৌৰৱক ৰাতি আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে পালে যিটো ত্ৰিবেণী পথ টুৱাৰ্ডছ জ্যোতি বিষ্ণু অডিটৰিয়ামৰ ফালে যিটো যোৱা ৰাস্তা তাৰ ৱালত ডেমেজ কৰি আছিলে তো আমি দুজন তেতিয়া পাওঁ দুজনে প্ৰায় ৱালখনত বেলেগ বেলেগ কালাৰ বা সেনেকুৱা ডেমেজ কৰি আছিলে তো আমি পাই সেই দুজন আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ আৰু তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত আমি অলৰেডি দিছপুৰ থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তেখেতসকলক আমি এতিয়া ইয়াতে আছে আৰু এৰেষ্ট কৰি আমি এতিয়া তেখেতসকলক যিহেতু নটিচেবল নটিচত যাব দিম নকুল মিলি তেখেতৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় আৰু গৌৰৱ সিংহ তেখেতৰ ঘৰ দক্ষিণগাঁও দিছপুৰ এইটো এটা ট্ৰেণ্ড এটা হৈ গ'ল যে হঠাৎ কোনোবা আহি ব্ৰিজখনৰে সৌন্দৰ্য বেয়া কৰি দিব বা ডেষ্ট্ৰয় কৰে টেম্পাৰিং কৰে গতিকে যিটো একচেপ্টেবল নহয় বশিষ্ঠতো আমি সেনেকৈ কালি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তাত নিশা প্ৰায় গভীৰ নিশা কোনোবা আহি তাত পেইণ্ট কৰিছিলে গতিকে আমি সেই তাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এতিয়া আমি আইডেণ্টিফাই কৰি আছোঁ আৰু ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন আমি ল'ম কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কাৰো অধিকাৰ নাই যে আহি নিজে নিজৰ মন গ'ল বা কিবা মন গ'ল আহিলে হঠাৎ ৰাতি গভীৰ নিশা নামিলে তাৰপিছত যিকোনো ধৰণৰ ৱাল ডেমেজ কৰিব বা টেম্পাৰিং কৰিব সেইটো একচেপ্টেবল নহয় এটা দিছপুৰ থানাত কালি আজি যিটো ৰাতি আমি পালোঁ তাত এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু বশিষ্ঠত এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যিটো আণ্ডাৰ ব্ৰিজত যিটো হৈছিলে আঁকিছিলে আৰু ফোনত আছে আমাৰ সতীৰ সাংবাদিক বীৰেন চেৰেকা বীৰেন চি ইতিমধ্যে সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিছবি আঁকি আটক হৈছে দুজনকৈ লোক আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বশিষ্ঠ যি আৰক্ষীটো গোচৰ ৰুজু হৈছিল এই দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ নিশ্চয় ৰশ্মিতা আচলতে এই যি সোনম ৱাংচুকৰ ছবি যি আচলতে বশিষ্ঠ আৰু দিছপুৰ থানাৰ অধীনৰ যি আছে জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ আছে তাৰ সমীপত আঁকিছিল প্ৰকৃততে আচলতে তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ হয় এই যি আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ নকুল মিলি আৰু দক্ষিণ গাঁৱৰ জীৱন সিংহ নামৰ যি দুগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বাকী যি আচলতে বশিষ্ঠৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলত যিকেইজনে আঁকিছিল তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰি আছে যে এওঁলোকেই আছিল নে তেওঁলোকৰে গ্ৰুপটোৰে অন্য সদস্য আছে গতিকে সেইখিনি ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চাই আছে গতিকে যিটো গোচৰ আচলতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে 524/2026 গতিকে সেই গোচৰটোৰ যিসমূহ ধাৰা লগাইছে সেয়া থানাতেই আচলতে বেইলেবল তাত জামিনযোগ্য গতিকে তেওঁলোকক নটিচ দি তেওঁলোকক যাব দিব কিন্তু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব আৰক্ষী তদন্তত যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই তেওঁলোক আহি থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকক আৰক্ষী ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে অনুমতি কাৰণ এইসমূহ হৈছে চৰকাৰী সম্পত্তি গতিকে তাত হয়তো চৰকাৰে কোনো পৰিকল্পনা হয়তো কিবা থাকিব পাৰে সেইসমূহ ৱাল বা ব্ৰিজৰ তলত তেওঁলোকক আঁকিব পৰাকে বা অন্য কিবা চৰকাৰী বিজ্ঞাপনী হওক সেইসমূহৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ প্লেনিং থাকিব পাৰে গতিকে এইসমূহ চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৱাল পেইণ্টিং কৰিলেই হওক বা যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰশাসনৰ ল'বই লাগিব
কিন্তু তেওঁলোকে গভীৰ নিশা আচলতে কোনো ধৰণৰ অনুমতি অবিহনে এই ছবিসমূহ আঁকিছিল, বিশেষকৈ সোণম ৱাংচুকক আঁকিছিল। গতিকে এই ধৰণৰ কাৰুকাৰ্যৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকক নিশা তাৰ পৰা আটক কৰি লৈ অহা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নটিচত যাব দিছে। গতিকে যিকেইগৰাকী যুৱকে বশিষ্ঠ উৰণীয়া সেতুৰ তলত আচলতে আঁকিছিল সেইকেইগৰাকী যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, তেওঁলোককো যাব দিব। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো লোকেই অনুমতিবিহীনভাৱে এই ধৰণে চৰকাৰী সম্পত্তিত তেওঁলোকে ৰং তুলিকালৈ যিকোনো আঁকিলে আচলতে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা অসম মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ল'ব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে। ধন্যবাদ বিনোদ। দ্ৰুতবেগী বলেৰো বাহনে মহতিয়ালে ই ৰিক্সাক। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে যাত্ৰীবাহী ই ৰিক্সাখন। দুৰ্ঘটনাটোত শিশুসহ আহত হৈছে 5 গৰাকী। বৰপেটা বাঘবৰ সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ সত্ৰ কনৰা 14 নং চিটত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি। দ্ৰুতবেগী বলেৰো বাহনখনে সন্মুখৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল যাত্ৰী থকা ই ৰিক্সাখনত। দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ 4জন একেটা পৰিয়ালৰে আৰু এজন হৈছে শিলুচি পাথাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা। আহতসকলক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত। 3জনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক হোৱাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বলেৰো বাহনখনে। শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত গাভৰু শিৱ মন্দিৰ অঞ্চলত পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ এক ঘটনা। নাকা চেকিংৰ নামত কৰ্তব্যৰত এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি এজন উদ্যমী যুৱ কৃষক। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ ফলত যুৱকজনৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী যুৱক কৃষকজনৰ নাম হৈছে মানসিং কোচ। মানসিং কোচে নিজৰ কল বাগানত উৎপাদিত ফল মূল বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বজাৰলৈ গৈ আছিল। সেই সময়তে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰচলাৰ বিহগুৰিস্থিত গাভৰু শিৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ এটা আৰক্ষী দলে চলাই আছিল নাকা চেকিংৰ বাবে গাড়ী ৰখোৱাৰ সময়তে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কৰ্তব্যৰত এজন জোৱানে যুৱকজনক বৰ্বৰভাৱে মাৰপিট কৰে। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ ফলত যুৱকজনৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যায়। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মানসিং কোচে বিহগুৰি আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইফালে চিপাঝাৰৰ শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ এজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ অকাল মৃত্যু সাৱটি লয় 47 বছৰীয়া লোকজনে। মৃত ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ ঘৰ আছিল সোলাৰ দলত। পথত ছিঙি পৰি থকা তাঁৰত লাগি মৃত্যু ঘটে ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ। নিশা গোৱাল সন্থাৰ এখন সভাৰ পৰা উভতি আহোঁতে ঘটনা। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল লোকজনক। মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লোকজনক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে শক্তি বিভাগক। অঞ্চলটোত এতিয়াও বিপদসংকুলভাৱে ওলমি আছে বিদ্যুতৰ তাঁৰ। মিটিঙৰ পৰা আমি আহি আছোঁ, তাৰমানে তেওঁ আগত আহি পেলাই এই তাঁৰটো আগতে ছিঙি আছে, গম নাপায়। তাৰপিছত মই তাঁতত ভৰি লাগি গ'ল, লাগি পৰি গৈছে। তাৰপৰা আমি দেখা পাই আছোঁ, আহি পেলাই দেখা পালোঁ। দেখা পোৱাৰ পিছত মানে ভুৱা দিয়া লাগিল। লগাৰ পিছত মানে হাকটা বা বাঁহ চা কিবা বিচাৰি আছোঁ, তাৰমানে কোনো বস্তু সঁহাৰি নাপায়। আটানি সময়ত ক'ত পাব বস্তু পটকৈ নাপায়তো। তাৰপিছত বহুত 10 মিনিট 15 মিনিট প্ৰায় গুচি গৈছে। তাৰপিছত মানে বস্তু পোৱা হৈছে। আহি হাকটাৰি টানি পেলাই তাক মানে আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰায় 10টা হৈছে আৰু আমি 7জনমান আছোঁ নেকি। তেওঁ আগত আছিল, তেওঁ অলপ আগত আহিল। তাৰমানে তাঁৰডাল এইডাল গছত তাঁৰডাল ছিঙিছে। বিদ্যুৎ বিভাগে এইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিয়মৰ ফালৰ পৰা। তাৰমানে গাছত যে তাঁৰ লাগিলে ছিঙে সেইটো জানে, সকলোৱে জানে। তেওঁলোকে গাছত নাকাটি তাঁৰডাল যোৱা থৈ গৈছে। এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগ গাঁঠিলি থৈছে। আমি অভিযোগ আগত দিয়া আছে। এতিয়া গাছটো কটা নাই, নাকাটি পেলাই আপোনাৰ তাঁৰ যোৱা থৈ গৈছে। ফকীৰগঞ্জত খহনীয়াৰ কালৰূপ। বৰাইবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া জাহ গৈছে ঘৰ দুৱাৰ তথা কৃষিভূমি। গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠি গৈছে জিঅ' বেগ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ দেখি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা। অঞ্চলটোৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে যোৱা বছৰ জলসম্পদ বিভাগে দিছিল জিঅ' বেগৰ বান্ধ। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত নদীৰ কোবাল সোঁতে খহাই নিলে জিঅ' বেগ। ইফালে জিঅ' বেগৰ সহায়ত খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জলসম্পদ বিভাগে।
সকাল থেকে আরম্ভ করছে গেলবার তো এটা যেভাবে ফলেছে আলু হঠাৎ করে এটা এরকম করে ভাঙি গেল। হ্যাঁ আমার ঘর ভাঙছে, হবির ঘর ভাঙছে, এটা ওইখানে রাখছে। এটা তার যাহার আমার কোনো জায়গা নাই, সরকার এক কিনারে রাখছে। কাম করে মানে ইমান ভাল হলে তার না ভাঙিলে হয়, থাকি গেল হয়। ভালো হওয়া নাই কারণে সে ভাঙি গেছে। এতিয়া ঘৰটো ভাঙি ৰাস্তাত পেলাই থৈ আছো, মই ৰাস্তাতে থাকব লাগব এতিয়া, বাকীতো আমাৰ কোনো ঠাইয়ে নাই। সকাল থেকে আরম্ভ করছে গেলবার তো এটা বিলাসীপাৰাৰ চৰাঞ্চলৰ ৰঙা বিচাৰ আতংক। ধাননি পথাৰ আৰু মৰাপাট খেতিত কিলকিলাইছে বিচাই। পথাৰৰ উপৰিও মানুহৰ ঘৰত সোমাইছে অসংখ্য বিচা। দমকল, বিচনা, চকী, মেজ সকলোতে বিচাৰ উপদ্ৰৱ। পানীৰ পাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিন্ধা কাপোৰতো বিচা। কজাই কাটা, কঁঠালেদি, চোৰা পাতা আদি অঞ্চলত বিচাৰ ত্ৰাস। বিচাৰ উপদ্ৰৱত মূৰে কপালে হাত দিছে চৰাঞ্চলৰ কৃষকে। পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কৃষি বিভাগক সহায়ৰ অনুৰোধ জনালে ৰাইজে। বিচাৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বিলাসীপাৰাৰ চৰাঞ্চলত। ৰঙা বিচাৰ আতংক, সকলোতেই ৰঙা বিচাৰ এনেধৰণৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। ধাননি পথাৰ, মৰাপাট খেতিত কিলকিলাইছে ৰঙা বিচাই। পথাৰৰ উপৰিও মানুহৰ ঘৰতো সোমাইছে অসংখ্য বিচা। দমকল, বিচনা, চকী, মেজ সকলোতেই বিচাৰ উপদ্ৰৱ। পানীৰ পাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিন্ধা কাপোৰতো বিচাই। কজাই কাটা, কঁঠালেদি, চোৱা পাতা আদি অঞ্চলতো বিচাৰ ত্ৰাস। বিচাৰ উপদ্ৰৱত মূৰে কপালে হাত দিছে চৰাঞ্চলৰ এইসকল কৃষকে। আৰু এতিয়া পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কৃষি বিভাগক সহায়ৰ অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে। এই বিচাৰত আমি এনেকুৱা হৈছে ঘৰ বাৰী আমাৰ এৰি দিব লগা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে মই নিজে আহি ওচৰৰ পৰা ইতিমধ্যে মই টাউনত আহি পৰিছোঁ আৰু বিচাৰ আবদ্ধ হৈ আছোঁ। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীও আছে, কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ এই বিচাৰ বায়ুত মানে সিহঁতে মানে ঘৰত থাকিব পৰা নোৱাৰা হৈছে। এই ল'ৰা ছোৱালী আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাৰ কিছুমান ছালৰ সমস্যা দেখা দিছে। ইতিমধ্যে আমি কিছুমান ঘৰত আমি স্প্ৰে মাৰি দিছোঁ, মানে ঘৰৰ চাৰিওপিনে আমি স্প্ৰে মাৰি দিছোঁ। এই স্প্ৰেত আমি বিচাৰ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই। এই বিষয়ে আমি বিভাগীয় কৃষি বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কৃষি বিভাগে যাতে এইটো আমাক কিবা বিহিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। ৰাজপথত বাৰ্ণিং বাছ, নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল এখন নৈশ শ্লিপাৰ বাছ। তামিলনাডুৰ পেৰাম্বলপুত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। চেন্নাই তিৰুচিৰাপল্লী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জ্বলি উঠে ব্যক্তিগত নৈশ বাছখন। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বাছখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে বাছখনৰ চালক, হেণ্ডিমেনৰ লগতে যাত্ৰীসকল। এখন শ্লিপাৰ বাছ দমদমকৈ জ্বলি উঠিছে ৰাজপথতেই। শ্লিপাৰ নৈশ বাছ এখন। তামিলনাডুৰ পেৰাম্বলপুত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। চেন্নাই তিৰুচিৰাপল্লী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেদৰে নৈশ বাছখন দমদমাই জ্বলি উঠিছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুইখনত এনেদৰে অগ্নিকাণ্ড লগাৰ বা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সৌভাগ্যক্ৰমে বাছৰ যাত্ৰী আৰু লগতে চালক, হেণ্ডিমেনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ সপ্তম দিনাও ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। আমেৰিকাৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণত ইৰাণত 3 জনৰ হৈছে মৃত্যু। দক্ষিণ ইৰাণৰ হৰমুজগানৰ এই আক্ৰমণত আহত 8 জন। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিৰ্দেশত মিছাইল আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণ। ইৰাণৰ ভূগৰ্ভস্থ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত এই আক্ৰমণ। যুঁজাৰু বিমান, ড্ৰোন আৰু যুদ্ধ জাহাজেৰে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ। প্ৰত্যুত্তৰত আমেৰিকাৰ ওপৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইৰাণৰ। কুৱেইট আৰু জৰ্ডানত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ ইৰাণৰ। কুৱেইটত আমেৰিকান সেনাৰ গোলা বাৰুদৰ ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ। আলী আল ছালিম ঘাটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গোলা বাৰুদৰ ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ। জৰ্ডানত অল আজাৰক ঘাটিৰ ইন্ধন টেংকিত ইৰাণৰ আক্ৰমণ। শিৱসাগৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ। সৰাগুৰি চাপৰিত চপৰা চপৰে খহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা। বৰলুইতৰ খহনীয়াত যা গৈছে নৱনিৰ্মিত শিৱ মন্দিৰৰ লগতে ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ এটা অংশ। ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা গৈছে কেইবা বিঘা কাজি নেমুৰ বাৰী, ৰঙালাও, কচুবাৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ইফালে জিঅ' বেগ স্থাপন কৰি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জলসম্পদ বিভাগে।
ফেলে গৰাখহনীয়াত ঐতিহাসিক অজানপীৰ দৰগাহ একাধিক বিদ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা যোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক হৰাগুৰি চাপৰিত বৰলুইতৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। লুইতৰ জলপৃষ্ঠ বৰ্তমান বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে খহনীয়াৰ প্ৰকোপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যেই এই হৰাগুৰি চাপৰিৰ কেইবা বিঘা ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। ইয়াতে নেমু খেতি আছিলে, ইয়াৰ উপৰিও আছিলে ইয়াত ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছিলে। সেই সকলোবিলাক বৰলুইতৰ বুকুত ইতিমধ্যে জাহ গৈছে। কেনেকুৱা খহনীয়াৰ বৰ্তমান ইয়াত যথেষ্ট কি ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে? মানে খহনীয়াটো আপোনাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় আপোনাৰ 200 মিটাৰ আগত যেতিয়া আপোনাৰ খহনীয়া ধৰি আছিলে তেতিয়া আমি বিভিন্ন বিষয়ববীয়াবিলাক আহে, চবকে আমি অৱগত কৰিছোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজ চব ওলাই আহে। আজি যিটো পৰিস্থিতি লৈছে, আজি পৰিস্থিতিৰ পৰা আপোনাৰ 200 মিটাৰ আগত যেতিয়া গৰাখহনীয়া হৈ আছিলে, এখন খেলপথাৰ আছিলে, খেলপথাৰৰ পৰা আপোনাৰ 100 মিটাৰ দূৰত আছিলে। তাত আমি যেতিয়া ওপৰৰ বিষয়াসকল আহে তেখেতসকলক অৱগত কৰোঁ যে এনেকুৱা আমাক তেনেকুৱা কৰক। তেখেতলোকে আহি পাকোপানী পোষ্ট দিয়ে, বোলে কয় কি আমি কৈছোঁ যে যিটো টিউবলেছ দিব লাগে আমি সেইটো বিষয়ে আমাক তেখেতলোকক অৱগত দিনত কি হৈ আছে, আজি কি হৈছে, কালি কি হৈছিলে? এতিয়া এই লেখীয়াকৈ কাম লগাই আছে, বস্তা পেলাইছে, একো ফল দেখাই নাই, সহায় আছে। হয়, মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো যে এইবিলাক বৰ্তমান এনেধৰণেই এয়া জিঅ' বেগত মাটি ভৰাই ইয়াত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়টো হ'ল যে ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে পাৰ্কোপাইন ইয়াত স্থাপন কৰিছিলে কিছুদিন পূৰ্বে, কিন্তু সেই পাৰ্কোপাইনৰ বৰ্তমান চিন চাপ নাই। সেইবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গ'ল আৰু বৰ্তমান খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই ধৰণে ইয়াত বেগত মাটি ভৰাই ইয়াত চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু এই চেষ্টা কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত হৰাগুৰি চাপৰিত ৰাইজ সম্পূৰ্ণ আতংকিত হৈ আছে, কাৰণ ইয়াত কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত কেইবা বিঘা ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। ইয়াত মই পুনৰ কৈছো কেইবা বিঘা ইয়াত নেমু খেতি আছিলে, সেইবিলাক জাহ গ'ল। ইয়াত এখন ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছিলে, সেইখন জাহ গ'ল। আৰু দ্বিতীয় এখন হাইস্কুল হৰাগুৰি চাপৰি যি স্কুল আছে, বিদ্যালয় আছে, তাৰ এখন খেলপথাৰ বৰ্তমান জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম প্ৰায় হৈছে। দাদা, কেনেকুৱা খহনীয়া? ইয়াত খহনীয়াটো আমাৰ বহুত জেগা খোৱাই আহিলে, গোটেই ঘৰ খোৱালে। আমাৰ হৰি মন্দিৰ আছিলে, হৰি মন্দিৰ খোৱাইছে। দেখিছে আপোনালোকৰ গোটেই একদম সিপাৰৰ পৰা আমি মানুহ থাকিবলৈ অসুবিধা হৈছে, গৰু গাই থাকিবলৈ অসুবিধা হৈছে, চব অসুবিধা আপোনালোকক জানিব দিছো। ৰোধ কৰিব বুলি কিমান দূৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ? মানে এইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবই, যিহেতু তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টে জানে, তেওঁলোকে যি নলেজ আছে তেওঁলোকৰ, যে জিঅ' বেগটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ইৰচনটো কমি যাব। আৰু এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হ'ল কি, আজি 4 দিনৰ আগত যিখিনি ইৰচন হৈছিলে, আপোনাৰ মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে খৰালি এইটো কৰিব পৰা নগ'লহেঁতেন নেকি? নাই, মানে খৰালি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিলো আৰু যোগাযোগ ৰাখিছিলো। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত তেতিয়া এই বেগটো এভেইলেবল নাছিলে, মানে জিঅ' বেগটো। এতিয়া এই আহিছে কাৰণে এতিয়া জিঅ' বেগটো আৰম্ভ কৰিছে। গহপুৰত পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চেঁচা নৈৰ বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে চেঁচা অসমীয়া গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়ালক। আপোন ঘৰখন এৰি এতিয়া মথাউৰিত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে 8টাকৈ পৰিয়ালে। চেঁচা নৈয়ে পৰিয়ালকেইটাৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে পলস পেলাই থৈ যায়, যাৰ বাবে নিজৰ ঘৰখনত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে পৰিয়ালকেইটাৰ। সম্প্ৰতি পৰিয়ালকেইটাই আশ্ৰয় লৈ আছে মথাউৰিৰ ওপৰত। ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি মহ দাহৰ কামোৰত দিন ৰাতি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই। গহপুৰ চেঁচা নৈৰ যি বাঢ়নী পানীৰ তাণ্ডৱ, সেই বাঢ়নী পানীয়ে 8টাকৈ পৰিয়ালক গৃহহীন কৰিলে। আৰু তাৰ পাছত 8টিকৈ পৰিয়াল চেঁচা নৈৰ যি মথাউৰি আছে তাৰ ওপৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিদিন প্ৰতিনিশা সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ঘৰত পানী সোমাল, পলসে পুতি পেলালে, তাৰ পাছত আপোনালোক মাথাউৰিলৈ আহিলে। মাথাউৰি আমাৰ সৈন্যবাহিনীয়ে আমাক বচাই জীৱনটো যেনেকৈ বচালে আহি, কিন্তু বচাই পেলাই আমি এতিয়া নৈত মাথাউৰিত কিমান বছৰ আমি ইয়াত থাকিব লাগিব কোনো সিদ্ধান্ত নাই। ঘৰলৈতো যাব নোৱাৰো, আৰু ঘৰলৈ গৈ আমাৰ একো কাম নাই। তাত ঘৰত একোৱেই নাই, আৰু একো নাই মানে আছে বস্তু থাককহে, মানুহে যদি বাচিব খাবলৈ জেগা নাই আৰু বস্তুলৈ আশা কৰা নাই আমি। মানুহকেইটা যেনে তেনে বাচি আহিলো। এতিয়া ইয়াত কেনেকে আছে? ৰ'দ বৰষুণ এতিয়া তেনেকে আছো, বৰষুণত তিতিছো, ৰ'দত শুকাইছো। এইটো ঘৰ দেখিছো ওপৰত ত্ৰিপালখনো নাই। বতাহে ৰাতিপুৱা লৈ গুচি গ'ল। ত্ৰিপাল দিলে আমাক, সেই পাতলা পাতলা ত্ৰিপাল দিলেহি আনি
খোৱা বোৱাখিনি কেনেকৈ কৰিছে? খোৱা বোৱা এটাও বেলেগৰ পৰা পানী এটিং আনোগে তাকে ধৰি যেনে তেনে খাই বৈ আছো। তাৰ পৰহিদিনাখন ৰিলিফৰ চাউল দিলেহি কিমান দিলে দিছে আৰু কিমান দিন এনেকে থাকিব মথাউৰিৰ ওপৰত আপোনাৰ? থাকিম ইয়াতে থাকিম বোলো কোনে যাওঁ কোনোবাই আহিও মাৰি দিলেও আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ। ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ তাত গ'ল জেগা নাই। নৈৰ মাজত দি দিলে যেতিয়া আমাৰ দুটা মাথাই দুফালে দি পেলাই আমাক মাজত সোমোৱাই দিলে আৰু আমি সেইকাৰণে এটা কলৈকো নাযাওঁ। নিশ্চয় যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ মনত দুখ আচলতে বেদনা। বাইদেউ এতিয়া ভৰি লেঙেৰা ভৰিয়ে সেই তালে অহা যোৱাও কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আপোন ঘৰখন তাতে এৰি থৈ মাথাউৰিৰ ওপৰত এতিয়া একো বস্তু কঢ়িয়াবলৈ যাবই নোৱাৰো। কি খালে এতিয়ালৈকে? কিবা খালে নে? ভাত খালো। ভাত খালে আকৌ তিৰপালখনো উৰুৱাই লৈ গ'ল বতাহে। কৈ দিয়া মানুহ নাই। ৰাতি কেনেকে আছে ইয়াত? পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো একো নাই। পোহৰ নাই। এই মম দিছিলে দুপাকেট তাকো এই ফুটি এই নুমাই থাকিব বতাহত তেনেকে আছো আৰু। ভাত কি খাইছে? চাউল পাইছে নে? চাউল দিছিলে কিমান দিছে 4 কেজি মান হয় নে নহয় না। এতিয়া আৰু এনেকে কিমান দিন থাকিব আপোনালোক? এনেকে কিবা স্থায়ী সমাধানৰ কিবা ব্যৱস্থা নাই নহয়। আমাৰ ঘৰ মাটি বাৰী সেইফালে আছিলে চব পুতি মেলি এতিয়া খেতি কৰিবলৈ উপায় নাই। চব চেঁচা নৈ শেষ কৰি পেলালে। এতিয়া ভৰি হাত এয়া ঘৰখন সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছিল। এতিয়া ঘৰখনৰ মুহূৰ্তে বস্তুবিলাকৰ মুহূৰ্তে কিবা মেথাবিলাক কিবা কিবি ইয়াততো আপোনাৰ মহ দাহৰ কামোৰ কেনেকে আছে ৰাতি? যেন তেনে আঁঠুৱা এখন দিছে 2জন শুব পৰা, কিন্তু তেনেকে থাকো আৰু বহি থাকো আকৌ শুওঁ। ক'তনো টোপনি ধৰিব? সঁচাকৈয়ে এনেদৰে যে মাথাউৰিৰ ওপৰত উন্মুক্তভাৱে এওঁলোক থাকিবলগীয়া হয়। তিৰপাল এখন পৰিছে, কোনোবাই সেইখনো বতাহত উৰুৱাই নিছে আৰু এয়া সন্মুখৰ এয়া দৃশ্য সকলোবিলাক ধ্বংসাৱশেষ। কাৰণ সকলোবিলাক পানীয়ে এক প্ৰকাৰ উটুৱাই নিছে, ঘৰখন পলসে পুতি পেলাইছে। তাৰ পাছত মাথাউৰিৰ ওপৰত এনেদৰে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিছে। 8টাকৈ পৰিয়াল, এয়া গহপুৰৰ চেঁচা অসমীয়া গাঁৱৰ এই 8টা পৰিয়াল অতি দুৰ্বিষহ আৰু অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে মাথাউৰিৰ ওপৰত আজিও বাস কৰি আছে। গতিকে যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে এই 8টা পৰিয়ালক কিন্তু স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকক যি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, নাইবা এনেদৰে আৰু কিমান দিন এনেদৰে মাথাউৰিৰ ওপৰত তেওঁলোকে দুখ কষ্ট সহ্য কৰি তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিব। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ এটা গ্ৰাম্য পথৰ দুৰৱস্থাত জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। বোকা পানী গচকি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজে। পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভুগিছে ৰাইজে। মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথছোৱা আজিলৈকে পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটি বিধ্বস্ত পথৰ ওপৰত আৰু এই পথছোৱাৰ বিধ্বস্ত ৰূপে কিন্তু এতিয়া জ্বলা-কলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজে। মই প্ৰথমে সেই পথছোৱাত দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো হৈছে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাবিল টু দপদপি হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী একমাত্ৰ পথ। এই পথছোৱাৰ কিন্তু এতিয়া বিধ্বস্ত ৰূপ। একাংশ ৰাইজ আছে, মই প্ৰথমে ৰাইজৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় দাদা, কি ক'ব? আপোনালোকৰ দেখিছোঁ এই যি পথ, এই পথছোৱা একেবাৰে বিধ্বস্ত, বোকাময়। ইয়াৰ পৰা গাড়ী মটৰ অহা যোৱা নকৰে। আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়? অসুবিধাটো আমাৰ বহুত অসুবিধা। যি চিষ্টেমৰ ৰাস্তা, মোটামুটি ৰাস্তাৰ অৱস্থাই নাই। মোটামুটি থানৰুৱানি খুলি দিলেও হৈ যাব, এনেকুৱা অৱস্থাৰ ৰাস্তা। এইটো কাৰণে আমি যোনে আমাৰ এৰিয়াত MLA আছে সিহঁতক আমি অলপ মৰম কৰি চাই কিনি ৰাস্তাখন বনাই দিলে আমি বহুত ধন্যবাদ দিলে হয় MLA ছাৰক। এইটো ক'লৈকে যায় ৰাস্তা? এইটো ৰাস্তা দুবদুবি চুৰিয়া বিল ডাইৰেক্ট ৰাঙাপাৰা। অন্য ৰাস্তাই নাই, মানে এইটো কৈলাজুলিলৈকে ওলাই যায়, কিন্তু কৈলাজুলিৰ মানুহবিলাক সেই চাইডে যায়, ভিতৰেদি ৰাস্তা আছে সিহঁতৰ এইফালে যাব পাৰে। কিন্তু আমাৰ এই দুবদুবি চুৰিয়া বিল চাইডৰ মানুহবিলাক এইটো দিয়ে মানে টাউনত যায়। এতিয়াতো ৰাস্তা বেয়া, মানুহবিলাক টাউনত আহিবৰ কাৰণে চাইকেলৰ লগত যেনে তেনে আহিব, তাতে চলাবতো নোৱাৰে, এনে উপায় নাই। স্কুটিবিলাক গাড়ীবিলাক বাইকবিলাক চলালে কোনে ক'ত ফাল্টি খাই পাত্তাই নাপায়। সমস্যা বহুত সমস্যা, মানে আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ সমস্যা। মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ পৰা আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি হস্পিটেলত যোৱাৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলাক TT বেজি দিবলৈ গ'লেও আমি মানে বহুত কষ্ট। আকৌ যেতিয়া নেকি তাত টাইম আহি যায়, বিষ হয়, তেতিয়া আমি হস্পিটেলত নিবলৈ এম্বুলেঞ্চ মাতিলেও এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকে কৈ দিয়ে আগতে আপোনালোকৰ ৰাস্তা বেয়া, আমি যাব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ আহি যাওক। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ হৈ পেলাই আমি গাঁৱৰ গোটেই মহিলা পুৰুষ গৈ
মানে ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ ছাৰহঁতে কয় কি ভোটাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিলে ভোটটো কম পাওঁ খালি সেইটো সেইকাৰণে আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু জিকি থাকে সেনেকুৱা কৈ আজিৰ দিনত এতিয়া আমাৰ সমষ্টিয়ে ভাঙি গ'ল এতিয়া আমি চুতীয়া সমষ্টিৰ মানুহ নহয় এতিয়া আমি ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ মানুহ হৈ গ'লো এতিয়া ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত সোমোৱাৰ পিছতো আমাক ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ ছাৰে উচ্চুক সিংহল ছাৰে কৈছে বাৰে বাৰে যে মোক খালি ইলেকশ্যনত জিকাই দিয়ক তাৰপিছত আমি ৰাস্তাৰ কি সুবিধা লাগে নালাগে আমি গোটেই আমি দলং চলঙৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম কিন্তু আজিলৈকে নাই মূল্যবৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰত এইবাৰ নাটনি ঘটিছে কণীৰ গহপুৰত প্ৰতি প্লেট কণীৰ পাইকাৰী দৰ 230 টকাৰ পৰা 250 টকা হৈছে প্ৰতি প্লেট কণীত বৃদ্ধি পাইছে 20 টকাকৈ ইয়াৰ উপৰিও কণীৰ নাটনিয়ে বিপাঙত পেলাইছে ব্যৱসায়ীৰ লগতে গ্ৰাহককো চাহিদা অনুসৰি কণী যোগান ধৰিব পৰা নাই গ্ৰাহকক গহপুৰৰ দৈনিক বজাৰত পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ বিপণীত পৰ্যাপ্ত নাই কণী বহুত দামো বাঢ়িছে মালো শৰ্ট হৈছে তেনেকাতো হৈছে আজি ধৰক 3-4 দিন মাল নাছিলেই 3-4 দিনৰ মূৰত আহিছে মাল আৰু খুব কম আহিছে সাপ্লাইটো অকণমান কম আহিছে এতিয়া দাম বঢ়াৰ কাৰণে সাপ্লাইটো অকণমান কমি গৈছে আজি বজাৰ আপোনাৰ 250 আছে কেতিয়াও মেধাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে আপ্ত বাক্যষাৰ আপুনি পুনৰ প্ৰমাণিত কৰি দেখুৱালে শোণিতপুৰৰ এজন মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীয়ে পিতৃ পেছাৰ এগৰাকী কাঠমিস্ত্ৰী আৰু মাতৃ হৈছে দৰ্জী দুবাৰকৈ বিফল হোৱাৰ পিছতো বুকুত চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন দেখিছিল বৰচলাৰ ঠেলা মৰাৰ দেৱজিৎ মণ্ডলে তৃতীয়বাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নিট ইউজি পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বৰচলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে মই দেখুৱাইছো অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী ছাত্ৰ যাৰ নাম হৈছে দেৱজিৎ মণ্ডল আৰু এইগৰাকী মাতৃ দৰ্জী কৰে আৰু দেৱজিৎ মণ্ডলৰ পিতৃয়ে কৰে কাঠৰ মিস্ত্ৰী মই পুনে পুনে কথা পাতিম দেৱজিৎ মণ্ডল আছে প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো কেনেকুৱা অনুভৱ নমস্কাৰ মোৰ নাম দেৱজিৎ মণ্ডল ভালেই লাগিছে ৰিজাল্টটো পাই কালি ৰিজাল্টটো আহিলে যি কষ্ট কৰিছো তাৰেই হ'ব পাৰে ফল পাইছো আৰু যিমান কষ্ট কৰিছো তাৰ উপৰি নাম্বাৰ মাৰ্ক পাইছো কিমান নম্বৰ পালা মই নাম্বাৰ হৈছে 481 আৰু পাৰ্চেন্টেজ হৈছে 94 কেনেকা পঢ়িছিলা তুমি মই কি কয় ফিজিক্স চলা যেটো অনলাইন কোচিং হয় তাৰ পৰা ফিজিক্স চলাত পঢ়িছিলো আৰু তেজপুৰ এটা ফিজিক্স চলা পাঠশালা চেণ্টাৰ আছে তাতে গৈ মই টেষ্ট দিছিলো পিছত মানে মোৰ মাৰ্কটো অলপ ভাল আহি আছিল সেই কাৰণে তাৰ টিচাৰ আছিল তন্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু অমিত সিং স্যাৰ আৰু সবই টিচাৰ আছিল সববিলাকে মোক অলপ হেল্প কৰিছে যেতিয়া ৰিনিট হয় তেতিয়া মোক মানে কি কয় 1.5 মাহৰ কাৰণে পুৰা ফ্ৰী কৰি দিছিলে হোস্টেল থকা খোৱাৰ কোনো পইচা লোৱা নাই আৰু আপোনাৰ এডুকেশনৰ কাৰণে কোনো পইচা লোৱা নাই মানে টোটাল ফ্ৰী মোক 1.5 মাহ পঢ়াইছিল কিমান দিনৰ পাইনি আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো গাঁও চহৰ জিলা খবৰ নমস্কাৰ